अपडेटिंग दे विच की है कि यूज़र फाइल नूं मॉडिफाई भी कर सकता, डिलीट भी कर सकता और उहदे विच कंटेंट्स भी ऐड कर सकता। यूज़र ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, यूज़र कैन चेंज एक्सेस राइट्स गारंटेड टू द अदर यूज़र। मीनस एक यूज़र है आपां उहनूं राइट्स दिते कि वो जिहड़े फरदर यूज़र्स ने, अदर यूज़र्स ने, बाकी यूज़र्स ने, उन्हां दे उपर एक्सैस राइट्स लगा सकदा कि कौन परसन इनू यूज़ कर सकदा, किहड़ा परसन इनू यूज़ नहीं कर सकदा, किस वे च उहनूं यूज़ कर सकदा। नैक्सट इज़ डिलीशन, यूज़र कैन डिलीट द फाइल, जो यूज़र है फाइल नूं डिलीट कर सकदा। नैक्सट इज़ फाइल एलोकेशन मैथड्स, जदों अपनी फाइल मैमरी दे विच जांदी आ वो किस तरीके दे नाल मैमरी ब्लॉक्स दे विच एडजस्ट होंदी आ, दैट आर कंटीजियस फाइल एलोकेशन, चेन्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। फर्स्ट इज़ कंटीजियस एलोकेशन। कंटीजियस एलोकेशन दे विच की हुंदा, a single set of blocks is allocated to a file at the time of creation. Only a single entry in the file allocation table, starting block and the length of the file. एग्जाम्पल दे विच की है कि अपनी 0 तो लैके 34 तक मैमरी दे विच ब्लॉक्स पे ने और एक अपना फाइल एलोकेशन टेबल है जिहदे विच अपनियां 5 फाइल्स पईयां ने और टेबल दे विच फाइल के रिलेटेड किहड़ी इनफॉर्मेशन होगी, फाइल की लेंथ होगी और उहदा स्टार्टिंग ब्लॉक होगा। हुण कंटीजियस एलोकेशन दे विच की हो रहा, फाइल जिहड़ी हैगी आ वो कॉन्टीन्यूसली ब्लॉक्स के उपर स्टोर हो रही है। जिवें फाइल ए स्टार्टिंग ब्लॉक कितना हैगा उहदा 2 ते उहदी लेंथ कितनी है 3। हुण मैमरी दे विच देखो कि फाइल ए 2 ब्लॉक तो शुरू होकर 2, 3, 4 तक फाइल अपनी स्टोर होगी क्योंकि इसकी लेंथ 3 सी। हुण जिहड़ा अपनी नैक्सट फाइल है, फाइल बी कितों स्टार्ट हो रही है 9 तो, 4 तो खत्म होया और आपां 9 तो कॉन्टीन्यूसली जिहड़ी हैगी आ नैक्सट फाइल की एलोकेशन शुरू करती। नैक्सट फाइल अपनी कितनी लेंथ लै रही है 5 ब्लॉक्स, 9, 10, 11, 12, 13 तक आपां की हैगा आ अपने बी फाइल नूं ब्लॉक्स देते। हुण उस तो बाद की है 13 तो बाद 14 नहीं स्टार्ट होया, 13 तो बाद 13 जिथे अपनी फाइल ख़त्म हो रही है उस तो बाद कॉन्टीन्यूसली अपनी नैक्सट जिहड़ी हैगी है फाइल सी शुरू हो जाती है 18 तो और 30 तो अपनी फाइल डी शुरू हो जाती है और 26 तो अपनी फाइल जिहड़ी हैगी आ ई शुरू हो जाती है। मीनस की है कंटीजियस एलोकेशन है, जिथे एक ब्लॉक खत्म हो रहा नैक्सट जिहड़ी फाइल है उस ब्लॉक तो शुरू हो जाती है। हुण इहदे विच प्रॉब्लम की आती है फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन की है, जो मैमरी वेस्ट होंदी है अपनी, चाहे विद इन ब्लॉक हो रही है चाहे ब्लॉक तो बाहर हो रही है, उसनूं आपां कहने आ फ्रैगमेंटेशन। हुण इस केस दे विच एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हो रही है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की है कि अपने मैमरी ब्लॉक्स जिहड़े हैगे ने खाली रह जाते हैं। इहदे विच देखो 2, 3, 4 ऑक्यूपाई कर ले, उस तो बाद की है 9 ते जाके अपनी 9th ब्लॉक तो जाके अपनी नैक्सट जिहड़ी हैगी फाइल शुरू होंदी है। जिहड़े 5, 6, 7, 8 ने ये अपने 4 ब्लॉक्स जिहड़े ने एक ही ने अपने वेस्ट हो गए। इस चीज़ नूं आपां कहने आ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। हुण इस नूं हैंडल करन दा अपने कोल एक मैथड आ कंपैक्शन। कंपैक्शन मैथड दे विच ऑपरेटिंग सिस्टम की करदा, जिहड़ी फ्री स्पेस हुंदी है ਉਹਨੂੰ अलग तो कर दिंदा और जिहड़ी ऑक्यूपाइड स्पेस हुंदी है ਉਹਨੂੰ अलग तो शो कर दिंदा। नैक्सट स्लाइड दे विच देखो फाइल नूं कॉन्टीन्यूसली स्टोर करता ਉਹਦੇ उपर सीक्वेंस दे विच स्टोर करता और उस तो बाद जिहड़े भी फ्री ब्लॉक्स सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अलग तो शो करता। मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है अपनी मैमरी वेस्टेज ਆਪਾਂ खत्म कर ली विद द मैथड ऑफ कंपैक्शन। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ कंटीजियस एलोकेशन देती 0 ਤੇ 1 खत्म हो रहा, 2 ਤੇ खत्म हो रहा, 3 तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਫਾइल हैगी आ ਉਹ शुरू करती सेव करनी। दिस इज द मैथड ऑफ कंटीजियस फाइल एलोकेशन। मीनस की है कॉन्टीन्यूसली
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਕਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਚੇਨਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਚੇਨਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ 5 ਬਲੌਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਕ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਲੌਕ, ਈਚ ਬਲੌਕ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟਰ to next block in the chain, only single entry in the file allocation table, starting block and the length of record। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਲ B ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ 5 ਬਲੌਕਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਲੌਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਲ B ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲੌਕ 8 ਨੂੰ, ਔਰ 8 ਬਲੌਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਨੂੰ। 3 ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 14 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਚੇਨਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ਐਂਡ 3 to 4। 5 ਬਲੌਕਸ ਉਹਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਏ। 0 ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੋਊਗਾ 1 ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੋਊਗਾ 2 ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਮੀਨਸ ਐਡਰੈਸ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਲੌਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਂਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੈ 0 ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 4। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੇਨਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਨਡ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਮਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਡ ਮੈਮਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੈਕਸਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, file allocation table contains a separate one label index for each file. The index has one entry for each portion allocated to the file. The file allocation table contains block number for the index. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ indexed allocation method ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 24 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਰਦਰ 1 8 3 14 28। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਲੌਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 24 ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਡ allocation method. Next is file organization. File organization refer to the logical structuring of the records as determined by the way in which they are accessed. ਹੁਣ ਕੀ ਆ, file organization ਕੀ ਹੈ
कि ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਲ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਸੈਸ ਟਾਈਮ, ਏਜ਼ ਆਫ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, economy of storage, simple maintenance and reliability। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਫਾਈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਦ ਫਾਈਲ, sequential file, index sequential file, index file, direct or hashed file। First is file. Data are collected in order they arrive। ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ accumulate a mass of data and save it। Records may have different fields, no structure। Record access is exhaustive search। ਪਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਸਰਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਫੀਲਡਸ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਲਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਲਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ sequential file method। Fixed format used for records। Records are same length, all fields the same order and length। Field names and lengths are attribute of the file। One field is the key field, that is primary key। Sequential method ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਲੈਂਥ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਯੂਨੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। New records are placed in log file or transaction file। Batch update is performed to the log file with the master file। Contains key field and pointer to the main file। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ log file ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੀ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਫਾਈਲਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਡ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ। ਇੰਡੈਕਸਡ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਵਰਫਲੋ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਫਲੋ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਫਲੋ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਡ ਫਾਈਲ। ਇੰਡੈਕਸਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫੀਲਡਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਹੈਸ਼ਡ ਫਾਈਲ।
directly access a block at the known address, key field required for each record। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।